ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਆਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੰਗ ਲੋ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ
जितने आप गुरु चरणों में पहुंचे हो सब ही धनता दे जोग हो। गुरु पातशाह ने महान बख्शा कीतियां। भाई सरदार तरनजीत सिंह समूह परिवार जिन्होंने अपने सुपुत्र दे शुभ आनंद कारजां की खुशी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ कल रोज तो लैके तुरकी बाणी आई। तिन सगले चिंत मटाई दे अखंड पाठ प्रारंभ करवाए। अज मादरी दे मुख रखदियां दीवान प्रारंभ होए। काफी समय तो लैके गुरु चरणों की हाजरियां भर के आप अपने समय ते सवासा नूं सफल बना रहे हो। गज बज की आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पातशाह बाणी दे विच फरमान करदे ने कीता लोड़ीए कम सो हर पे आखिए। काल दे सवार सतगुर सत साखीए। संता संग निधान अमृत चाखीए। भय पंजन मिहरबान दास की राखीए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ अलखी। गुरु पातशाह जी कहते गुरु सिख ने जो भी कार्य करना है पहला अपने मुरसद गुरु के अगे ओदे बाबत बेनती करनी। सच्चे पातशाह मैं आ कार्य प्रारंभ करन लगे कृपा करे इहदे विच मैनूं सफलता संपूर्णता बख्शिश करे। जो ऐसा करके कोई गुरु के अगे बेनती करता है पातशाह कहते वो गुरु आप फिर अपने सेवकों के कारजां दे विच आप शामिल हो जाता है। परमेश्वर की बाणी पढ़दियां नाम जपदियां सतगुरु पातशाह जी के वचन ने प्रभु कै सिमरन कारज पूरे। प्रभु कै सिमरन कबू ना चूरे। पातशाह कहते कबू झोरा कोई फिक्र फाका नहीं करना। जो गुरु जी घर आ गए गुरु शामिल हो गए फिर गुरु पातशाह ने अपने पै भावक भगतां दी आप ही पत रखता है आप ही पैद रखता है। जैसा भी अपना कारज होवे जी वो कारज आपा मुख लेके पातशाह नूं दुनिया का कोई भी कारज है ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਿਆ जग अंतर लाथे सगल पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुरानी। अपना विरध रखिया परमेश्वर नानक नाम। सतगुरु पातशाह जी कहते अचुत अगिड़ पूर्ण परमात्मा ओदा जस भी ओदा प्राणा ने गाया। जिन्हां ने ओदा ओट आसरा लिया पातशाह जी कहते ओदे संसार दे विच जय जयकार करते थे। सारियां दातां सारे सुख सारे गुरु पातशाह दे हथ विच ने। पर जे आपां उहदी सेवा सिमरन करांगे बंदगी करांगे तां गुरु महाराज कहंदे आपां नूं सब कुछ मिल जूगा। दाते दात रखी हथ अपने जिस भावै तिस देई। परमेश्वर दे हथ विच सब कुछ है। जिन्हां दी सेवा सिमरन भावन अकाल पुरख नूं भा जांदी है फिर गुरु पातशाह कहते जिंदियां कोई देर नहीं लगती। कह कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत ना वार। समर्थ है पूरा है कोई घाट नहीं किसी तो ने पूछना नहीं गा। जदों खुश हो जावे दयालु हो जावे कृपालु हो जावे ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ कोई घाट नहीं है। सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उतरिए नानक।
इसी करके गुरु पातशाह ने समझा दिता, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता, हर जाके बस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जी अड़े, ता सर्व सुख पावै। ऐसे समर्थ अकाल पुरख ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਸਿਮਰਾਂਗੇ याद करांगे ਤਾਂ गुरु पातशाह जी प्रमाण ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਦ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਿੱਤੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਂਗਾ ਹੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਹ ਸਿਮਰਨ ਅਟਲ ਤੇ ਉਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਅਟਲ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਤਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਾਨ ਪਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੁਨੀਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਸੁਰੁਚੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਨੀ ਤੇ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਸਭ ਹੜਪ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਤਾਨ ਪਾਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਪੁੱਛੜ ਲਿੱਤਾ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਵੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, 2-4 ਚਪੀੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੋਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਝੋਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਛਪਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ?
ਢਿੱਡੋਂ ਲੀਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਸਵਾਣੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਭਾਲੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ।
ਟਰਨ ਕਿਨੀ ਸੁਵਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਵਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕੀ ਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਨੁਭਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਬਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਉਲਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦ ਫਰਾਦ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਤੇ ਉਦਮ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਣ ਸਾਮੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੜ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਬਈ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਤਾਰੋ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਅਰਨਰ ਪੈ ਪਦ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਹਰਤਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਤ ਬਣਾ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਪੀ ਭਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜਾ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ, ਸਭ ਸਰਾਉ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗਿਆ ਨ ਤਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਤਪ ਕਰਨ, ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਰਾਗੀ ਆਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਾਗੀ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੋਗ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
परमेश्वर की भगती करेगा तो सब कुछ मिल जूगा। उस वेले गल चंगी लगी, कहते मां दियां प्रकर्मा करके रात नूं चोरियों गया सीगा। 5 साल की उम्र सीगी, बहुत घट उम्र सी। इत्थे जिंदगियां लंघ जांदे ने अपनी, आपां पुछदे कि जन नित्यनेम किवें करना जी, जुगती दस दिओ कोई। वाहिगुरू किवें करना है, जुगती दस दिओ कोई। जुगती तां प्रेम ही है, बस सरदा ही है, होर कोई जुगती नहीं गी। बाकी ते गल्लां ने सारियां, बाकी सारियां गल्लां ही ने। जुगती तां कल्ले प्रेम ही है, जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। बुढ़े हो जाने नितनेम करते, पता नहीं कहते किवें करी, दसो। इन्नी भगती कीती, इन्ना सिमरन कीता, इन्ना अकाल पुरख नूं चेते कीता भगतियां ने। फिर उन्हां दे बाबत कह दिता ना नाम जपो जी। जे नाम ही जपना, भगती करनी है, सिमरन ही करना है, कहंदे तां ध्रुव ते प्रहलाद मांगू। जिवें उन्हां ने प्रेम शरधा दे नाल जपिया सीगा, एक मन एकाग्र हो के आए जपो। नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कहंदे जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने नाम जपिया, हुण तुर पिया भगती करन। राज भाग छड्ड ते महल छड्ड दिते, तुरिया जांदा मूरे नारद मुनि जी मिले सी ब्रह्मे दे पुत्र। पूछया कहंदे ध्रुव आ वेले किधर? कहन लगा जी मैं तो भगती करन जंगल जा रहे हैं। भगती करनी क्यों? कहंदे राज भाग लेना इच्छा सी ना राज भाग दी। वो कहंदे भी उत्थे तां भगती करनी, उत्थे तां बहुत मुश्किल है, कठिन है काम जंगलों विच। तां तेरी उम्र की है, जे उम्र तां तेरी छोटी जी है, उत्थे भगती थोड़ा हो सकदी। उत्थे तां कहंदे मारू जीव बहुत ने जंगलों च। तां उत्थे तेरा की बनू? क्योंकि परमेश्वर का नाम है ही सब तो औखा ही है। सतगुरु पातशाह जी कहते आखण औखा सब तो। जे दुनिया ते कोई काम औखा है, जे कोई औखा है, सिर्फ एको एक परमेश्वर का नाम है। बाकी तो काम कोई औखा नहीं, सारी दुनिया कर रही, दिन रात कर रही है, पर परमेश्वर का नाम ही औखा है जपना। हुण उहनूं समझा रहे, कहते बहुत औखा है। नारद मुनि जी कहंदे नहीं भगती करनी है, एक तो नाम जपिया नी हो जाना। जंगला च शेर बुक दे
ਪੂੰਜੀ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਪੁਤਾਨਪਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਜਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡ ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਉੱਤਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੀ ਪੱਟਿਆ, ਘਰੋਂ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਨੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਖੈਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਈਸ਼ਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸੋ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਐਵੇਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਿਹਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਸੱਚ ਖੰਡ
ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਵਤਰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਤਾ ਆਜਾ ਮੁੜਿਆ। ਲੈਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਾਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 36,000 ਸਾਲ ਧਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 36,000 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਵ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੀੜੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਆਤਮੇ ਮਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਵੇਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਤਿ ਦਬੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਗਾਵੇ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਲੀਲੇ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤੀ ਸਿਮਰੋ, ਯਾਦ ਨਿਤੀ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਪਰੇ ਸਿਮਰੀ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬੋਰ ਬਿੱਤ। ਬਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ। ਬਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਕੰਧ ਪਾ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾੜ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਫਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਪਾ ਬਿੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੜੂ ਭਾਈ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਆ ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੋਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਦੀਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਉਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਗਜਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਟਲ ਪੇ ਉਤਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਵਿਤ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਏ।
ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਨ ਗਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੱਜ ਗਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਗਰਾਜ ਉਹ ਤੰਦੂਆ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਨ ਕਰਾਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਿਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੇਵਸ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਤੁਰਦਾ ਅਤਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਲ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੰਦੂਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ
ਜਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਗਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਜ ਗਰਾਜ ਤੇ ਸੂਟਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਾਲੋ ਵਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਏ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਕੱਲੀ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਏ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਰਾਮ ਬਚਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਲਹ ਵਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ ਆਜਾ ਮਲ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮ ਕਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਸਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗੇ ਸੱਚ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਗਲ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।